ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। तो मैं बेनती कर रहा हाँ वीर तजिंदर सिंह जी नूं कि डॉक्टर साहब बारे जो साडे कोल डिटेल है थोड़ी बहुत साडी संगतां नाल सांझी करन। उस तो बाद डॉक्टर साहब अपना सब्जैक्ट शुरू करनगे। तकरीबन साडे डॉक्टर साहब दा टाइम 2:34 होए ने ते 3:25 तक डॉक्टर साहब दा टाइम होएगा ते 30, 20 ते 25 ते जिथे भी इन्हां दे ठीक लगे उत्थे समाप्ति कर सकते हैं। तो बेनती कर रहे हैं वीर तजिंदर सिंह जी ने डॉक्टर साहब बारे कुछ जानकारी साडे नाल सांझी कर। वीर तजिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा कि अज बड़ा ही स्पैशल डे है कि जिस दिन साडे विच एक बड़े रिनोन्ड स्कॉलर जिहड़े ने प्रोफैसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी वो साडे अज बोलण वास्ते तशरीफ लिआए ने। उन्हां बारे जिहड़ा है बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा CV है वो बहुत ही इंप्रैसिव है, लेकिन समय की घाट कारण मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ही आप जी दे नाल मैं साझे करांगा। डॉक्टर साहब का जन्म लाहौर में 24 फरवरी 1947 ਨੂੰ होया और आप जी कोल जिहड़ी पोलिटिकल साइंस दे विच डॉक्टर ऑफ फिलासफी दी स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी तो डिग्री है और आप जी मैंबर हैं फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और ड्यूरिंग 1887 to 2010 इस वक्त प्रोफेसर एमराइटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ने और ऑनरी सीनियर फेलो ने इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज ISAS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर where he worked as senior research professor during 2007-2010। 2013 ਤੋਂ 2019 तक उन्होंने विंटर सेमेस्टर लाहौर यूनिवर्सिटी विच मैनेजमेंट साइंसिस दा 2013 ਤੋਂ 2015 तक और एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर 2015-2019 तक जिहड़ी है वो टीचिंग की है। उन्होंने बहुत सारे जिहड़ियां किताबां जिहड़ियां और स्पैशल जिहड़े वो अपने लेक्चर जिहड़े छापे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उन्हां दीयां कुछ किताबां बहुत ही जिहड़ियां वो फेमस होईयां हैं। उन्हां विच हैं द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशनड एंड क्लीनेस्ट, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। Karachi won the best non-fiction book award at the Karachi Literature Festival 2013 and at the Lahore Library Festival 2013. Its Indian edition was published by Rupa Books in 2011, in Urdu 2015, in Hindi 2018, and Gurmukhi Punjabi edition of the book have been published. One of the latest jehdi kitab hai wo hai Jinnah, His Successes, Failures and Role in History. It was published by Penguin Publishers, New Delhi, 2020. He won the Best English Non-Fiction Book Award at the Valley of Words Festival, Dehradun, 2021. He is the editor-in-chief of the Liberal Arts and Social Science International Journal. He is a member of the editorial advisory boards of the Asian Ethnicity, Journal of Punjab Studies, and PIPS Research Journal of Conflict and Peace Studies, Islamabad. Currently, he is working on a new book, The Partitions of India, Punjab and Bengal, Who, What and Why. And today, we are honored that he will be speaking on this very topic of the Partition of India, Punjab and Bengal, Who, What and Why. We heartily welcome Dr. Ishtiaq Ahmed ji on our program. Vaheguru ji ka khalsa, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, तुसी बड़ी मेरी इलैबोरेट जी वो CV बयान करती है। ते सब तो वड्डी खुशी की गल तो यह है कि अज असी पंजाबी सज्जना नाल कनैक्ट कर रहे हैं। तो सत श्री अकाल, सब नूं सलाम अलैकुम, नमस्कार।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 1947 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ all the hard and harsh facts should be brought to the public. ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਮਹੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਾਊ ਹਿਊਮਨ ਆਰ ਵੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਬੀਸਟਲੀ ਆਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਖੈਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਬੁੱਕ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਟੂ ਬੰਗਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੱਟਰਪੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂ ਆਰ ਏ ਕਾਫਿਰ, ਵਟਐਵਰ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਈ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਕੱਟਰਪਨ ਆਫ ਅ ਰਿਲੀਜਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ,
go and find out who is human. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਟ ਟਚਸ ਮੀ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਪੂਰਾ ਬੁੱਧਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀਲ ਦ ਵੂੰਡਸ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਬਿਕੋਜ਼ once you are in power, either you survive or you are crushed. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਫ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਅਦਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਉਹਨੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ live and let live despite all the orthodoxies, and this is quite an amazing thing ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ from the 18th 19th century onwards, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ for good and bad, this is because of the Western civilization going out from the West, conquering the world, teaching the people some things, destroying some of their things. ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। But the fact is ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ bloodshed ਕੀਤਾ, there is no other civilization which has done so much killing and over and over and over again. So what I find in the subcontinent is the ruler becomes a fiction ban jandi hai, that he is a protector of all communities. Of course, if he is a Sikh, the Sikh mat nu odi identity hai ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ patronize ਕਰੇਗਾ, but he will also do it for others. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਫ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਕਰੂਅਲ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੇ ਆਫਟਰ 700 years of ruling India, less than 20% people had converted to Islam, including those who had come, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ 5-6% ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਨਵਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। And most people did not. They either the rulers were just rulers, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, they couldn't give a damn ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। So this is how that period should also be assessed. ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ if you are not my community, all of you are bad and I'm going to destroy you, that has not been the rule. This has been the rule in Europe many times, but not in our part of the world. Okay, so where does then partition emerge? 1857 is the last, or let's say the first attempt ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਬੈਸਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕਲ ਰੂਲ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ his successors were incompetent, given in to infighting. ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ fraternal warfare ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ they weakened that Punjab empire. ਹਾਂਜੀ, so the English took over in 1857, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ uprising ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ uprising ਵਿੱਚ the Bengal army and the Madras army ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ conquest ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰੂਲਰਸ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਉਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स, ਮੁਸਲਿਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਿਗਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ 1857 ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ the 1st November 1858 Queen's proclamation, Victoria di, ke from now onwards India is under the British crown and we will not disturb your ancient customs, usages, ye wo, and we will include Indians in the running of India. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਸ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਰੈਡੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਥਰੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਨਸ, ਨਾਟ ਥਰੂ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੇਮ ਅ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਦ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, and they should win elections and form some sort of municipality ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ provinces ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ। so that was what the British introduced. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। so you find ਸਰ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਪੀਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਨ ਵਿਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਦ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਸਬਾਬ-ਏ-ਬਗਾਵਤ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਦ ਮਿਊਟਨੀ ਆਫ 1857। Strangely, he says ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਖਲ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਵਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਬਲੌਕ ਦਿਸ, ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਟੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
it was already नहीं सी होना चाहिए, but still a phone came through. मैं तो बंद कीता है. Anyhow, so I was trying to tell you that Sir Sayyid ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So you should never allow Hindus and Muslims, and that would mean also the Sikhs, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, make them as English as possible, but ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, don't mix them. The British Army since then followed this pattern. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, but as soon as you come to the lower levels of the troops, they were kept separate from one another. Acha, udro a friend of mine, Professor Partha Ghosh, who's also a famous Indian scholar, unhone kiha ke 1858 ich there was some character Gangopaida, a Bengali surname of a Brahmin, probably, who wrote a charter saying ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਸਰ ਸੈਯਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਇਫ ਦੈਟਸ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, then it means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ differences of religion, differences of caste, differences of ethnicity become important for the imperial power, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ although Sir Sayyid died in 1898, but he had a big following among notable Muslims. Notable Muslims, landowners, zyadatar hain san. Sir Aga Khan was also a spiritual leader. Punjab to bhi unhone laye ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਨ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 1906 ਦੀ, ਨੋਟੇਬਲਸ ਹੂ ਮੈਟ ਦ ਵਾਇਸਰॉय ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 'ਚ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਟੈਂਡ ਅ ਚਾਂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਰੇਟਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ we are the people who actually will serve the British Empire. This is all on record. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, but since we are into the Punjabi thing and partition, I'll go very fast. 1905 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਦਰਾ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਜਾਏ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਢਾਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ most Muslims were living in Eastern Bengal, not Western Bengal. So all these cracks within the society now became important for the British to handle. ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 1857 ਨਾ ਹੋਏ. I think that was a policy, and it makes a lot of sense to me. It should make a lot of sense to any sensible person that while you rule through election and voting and so on, but you still don't want a mass movement to get up and challenge you. Lekin ਇਹ policies ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ. First World War ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ comes from South Africa, ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ because of his mass type of politics
Jinnah Sahib finds himself overshadowed by Gandhi. And how did that happen? During the First World War, let me point out, Hindustan de rulers or Hindustan de awam zyadatar, उन्होंने खुल के डोनेशन भी दी थी, and 2.5 million people had volunteered to join the British Indian Army. जंग विच भी गए, जाके यूरोप विच भी लड़े, ते अफ्रीका च भी लड़े, और मिडल ईस्ट विच भी लड़े फॉर द ब्रिटिश एम्पायर. दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड. लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਦ ਕੈਲਿਫ ਖਲੀਫਾ ਐਟ ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਅਸ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਸਨ ਨਾ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਲੋਂ ਬਰੇਲੇ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਡਿਕਟ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਦ ਕੈਲਿਫਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ. ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਡ them into the army. But everybody was expecting ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ. ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਡ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਲਟ ਐਕਟਸ ਲਿਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਮੇਅਰ ਸਸਪੀਸ਼ਨ you could arrest people and keep them in custody for as long as you wanted to. And there was no justification for it. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ. ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1905 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਦਰਲੋਕ ਦੀ, ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ. ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਸਨ. ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ. ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ. ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਵਾਜ਼ਨਟ ਅਲਾਉਡ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ. ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਸਟਰ ਦ ਪੀਪਲ ਫॉर ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ. that was crushed ਕਿਉਂਕਿ most people didn't support them. ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖਸ. ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੈਟ. ਹੋਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 69 ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ, 1909 13 April, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ when the Punjab governor, sir, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਓਡਾਇਰ, ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ was going, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਔਰ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਅਰਵੈਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੀਅਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੋ. ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਲੋਇਲ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼. ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, I know the Sikhs will get very sensitive, but I am here to speak the truth. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਡਰਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇ. And so this is also a scandal we have to face, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. For good and bad, I'm not here to pass a moral judgment. Okay? So I think the turning point is ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਉਲਟ ਟੈਕਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪੋਰਟਡ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹਣ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਔਰ ਇਹ 2-3 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਪੀਪਲ ਗॉट ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਸੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਇਟਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ who are responsible for unfairly dealing with the people of the subcontinent ਕਿ ਇਹ radicalization ਹੋਈ। ਇਸ radicalization ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ was unfit, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, and I've quoted his ਤਕਰੀਰਾਂ, and I think they are very critical of British rule. So we move forward now. After the First World War, now it was a question ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ at every point try to divide the communities if you can and continue। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1919 ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1909 ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। when it came to ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 13.2% of the total British Punjab population. Princely states were not of any significance at that point. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18.5% ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ? I have quoted ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ we are the most important community, we are overly represented in the British Army, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30%, 13% ਹੋ ਕੇ 30% ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 40% ਦਿਓ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 30%। Hindus were 28-29% of the Punjab population. Muslims were 56% at that time. So this was the Sikh demand. What is happening now is that the British are able to play one community against the other as needed. Bengal ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਡਸ ਦੇਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਨ ਭਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਅਰ ਟੂ them, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈਡ ਟੂ ਅਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ this was a blackmail, what could I do? So I have given all those positions. The thing is, for us, we are looking at a ruling power, an imperial power, different communities, and the British had no intention of leading India. This is the most important thing to underline. Who partitioned India? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ 1943 ਚ, I'm going fast just to mention this, when Lord Wavell, the second last viceroy, came in, and the outgoing viceroy, Lord Linlithgow, said to him कि we are here for another 30 years। यानी जे 43 ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ 73 ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। But what happened that forced the British out of India? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। So I would say ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1935 ਐਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and for the first time ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸੀ ਨਾ, it was strictly based on a lot of property and higher education। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ about 10-11% of the Indian population ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ 18 above 21 above ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ population ਦੇਖੋ ਤਾਂ it comes to 28.7% of the adults had the right to vote, including women if they had property and education. Okay, 35 act comes, 36 ਵਿੱਚ Jawaharlal Nehru makes a speech ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ because if you like I can share my views on that. We are looking at the partition, how did the partition take place? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
had Bhagat Singh been alive in 1947, he would be the greatest opponent of the partition. But he wasn't there. So we leave Bhagat Singh for the moment and we return to the main question. How does the partition become a major political force? Honda ki hai junab ke 36 Nehru says ke in future India zimidari system yani big landlordism will be abolished and we will recast India in the shape of the Soviet type of socialist society. And this is on record and I've quoted him. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਪਲਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਔਰ I'm forgetting some names. They resigned from the Congress. Okay, we don't want the socialist India. We are here for the freedom of India. Mahatma Gandhi then had to go and bring them back. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ 37 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ socialism is our future goal. Right now we are working for the freedom of India, for a democratic India. So that's the position. 37 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ very close. Now we are, coming very close to what, and this is 37 onwards is actually the story of the partition. But ਕਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1930 ਚ ਆਪਣਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ at the annual session of the Muslim League, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨਵਾਈਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1929 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1931 year later ਇਕਬਾਲ goes there and says ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਵਿਦਨ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ how can we leave the British Empire? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨ to defend the British Empire. But a more radical position was presented by ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਤਾ PAKISTAN, ਪੰਜਾਬ, A for Northwest Frontier Afghania, K for Kashmir, Istan for Sindh and Bengal. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, nothing. So we want a separate state for Muslims. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, so he then came up with the idea ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਰਾਵਿਡਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹੀ ਈਵਨ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੀਮ 1933 ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹਿੰਦੂ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ Hindutva. Savarkar comes up with the idea 1923 ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 37 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦ ਮੋਸਟ ਨੇਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ not clever enough, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। but what he was saying, it is a foolish idea. and 38 ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਵਾਲਕਰ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਪੀਪਲ
and they have to accept Hindu culture. So now you can do your blame game ke kinne ki kita ki nahi kita. May I also point out, if you want to see ke partition of Punjab ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1904 1912 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਫਰੋਮ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ were always in the air, but the thing is, when do they become part of politics? And things become part of politics when there are movements and political parties supporting it. So 1937 we now come. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਸ were reserved for Muslims, 2 ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੰਜ਼ਰਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ, he crossed the border, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲੋਰ, and joined the Punjab Unionist Party. ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 70% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 94% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, it was ruled by a Shahi Jirga and so on. ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 reserved seats ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲੁਲ ਹਕ ਦੀ and others. So the Muslim League had been rejected in the 1937 elections. Now, Nehru makes a very rash statement. He says there are only two powers in India, the British and the Congress Party. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ 2-3, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਜੁਆਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, and then they can be considered for a ministry. At that point, Quaid-e-Azam said that no more. We are not going to let the Congress, first of all, yani Musalmana di jehdi hai Muslim League nu khatam kar diyo, to where do we stand? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, and I have quoted him to the governor of Bombay, ਕਿ henceforth I am going to use communalism, these are his words, to mobilize Muslims against Congress rule. ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ, Lord Linlithgow, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸਰੋਏ ਸਨ, and the governors of these provinces all are on record saying ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, not at the level of state, yani government. So this is unfounded, ਲੇਕਿਨ for some reason ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ slogan ਕਿ in a united India Islam will be annihilated. Annihilated means ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ, they will cease to exist. And Muslims will be obliterated. Obliterated is a synonym of annihilated. कि मुसलमान भी कोई नहीं रहेगा, लिहाजा पाकिस्तान बनाओ जे तुसी बचना है। So out of that politics then comes the Lahore resolution of 1940, 23rd March. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 22nd March ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, where he's ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਵਿਲਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਨ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਅ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਓ। Now, since I'm talking to a Sikh audience, I thought I'll quote what was the Sikh reaction to this. So, 1 week after the Lahore resolution, Sir Sundar Singh Majithia of the Khalsa Nationalist Party, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ resolution ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, and I read, the Muslim League has created a situation which may mean a parting of the ways for the Muslims and for the Sikhs and the Muslims, with whom the Khalsa Nationalist Party has been cooperating in the provincial autonomy regime in the best interests of the province and the Sikh community. Us to pehle 20s onwards ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 36 'ਚ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1942 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਐਂਡ ਦ ਫਾਈਨਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਨ। The only problem was that it was totally loyal to the British. So ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। Now comes Jinnah and he says ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਗਈ। I mean, and somehow this propaganda caught up. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I have shown Jinnah Sahab without any ever even once saying that we want a power sharing deal with others in India. He keeps on saying we want partition, we want partition, we want Pakistan. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ in a united India ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ in a Pakistan ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ you will be better off. But the Sikh leadership, let me tell you, was in two minds. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ sorry, let me read the whole thing. The Muslim League has created a situation which may mean a parting of the ways for the Sikhs and the Muslims with whom the Khalsa Nationalist Party has been cooperating in the provincial autonomy regime in the best interests of the province and the Sikh community. It would be the height of audacity for anyone to imagine that the Sikhs would tolerate for a single day the undiluted communal Raj of any community in the Punjab, which is not only their homeland but also their holy land. ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ another important statement is in 1942 when the Cripps mission ਆਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ where is this? Let me see. What did he say? But I have misplaced it, but this was the most important one. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦ Cripps mission is that under no circumstance we would ever agree to being ruled by Muslims in a united Punjab. We'll have Punjab divided if
the Muslims get India divided on the basis of religion, then in those parts of Punjab where Hindus and Muslim and Sikhs are in a majority, we would have them separated to be part of a Sikh state or of India. It's all on record. So ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1947 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, which was with an effective center and provincial autonomy as well, ਇੱਕ federation with a strong center. So when did the Congress start supporting the partition of Punjab? On the 8th of March 1947, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 4 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫਾਈਟ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ, ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ you can say upper hand. But the partition was not now being demanded by the Muslim League all the time. But then comes the Second World War, and here the Congress makes a major blunder. On the 1st of September, the Second World War breaks out. On the 3rd of September, the British government commits itself to the war, and the Viceroy in India, Lord Linlithgow, also commits India to the war. The Congress party takes a position ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ against Nazism and fascism, but we are a people who are enslaved. We are not a free people. So first make us free, and then we will play a responsible role during the Second World War for the struggle for the freedom of the world. But this was, I think, intellectually very interesting, logically very interesting, but bad politics. And hindsight shows that, because within 3 days, Jinnah Sahib goes to Linlithgow and says, look, now you understand the importance of the Muslim community. Support us, and the Muslim League will help you in the war effort so that you can fight the war. What did that mean? That the Muslim League will now support the British recruiting soldiers into the army. Or oh gal ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ. So I say that day onwards, when Jinnah met Linlithgow, an alliance comes into place between the British and Muslim League against the Congress. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so this is the politics. ਔਰ ਫਿਰ Linlithgow ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ you come up with a concrete demand, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? The result of that is the 23rd March Lahore resolution demanding Muslim states in northwestern, northeastern parts of India where Muslims are in a majority. Now, let me tell you one thing. If you look at the Nehru report, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ district ਮੁਸਲਮਾਨ majority ਨੇ, ਇਹ district ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ majority ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ when it comes to the ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ, and the rest he gives to Pakistan, including Gurdaspur to India. If you look at the Communist Party of India's resolution, Adhikari thesis of 1942, strangely enough, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Punjab is divided along the same districts. So this idea was already there ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ. So now this was happening. Quit India movement, another blunder of the Congress, very sensitive for Indians when I say this, but the partition the angle to dekho, they're very important because all of them were in jail from 9th August 1942 till June 1945. In those 3 years, Jinnah Sahib and the Muslim League filled the vacuum which had been created. In politics,
there is no vacuum, it's always filled. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 45 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਕਮਿਊਨਲ, ਵੈਰੀ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੈਰੀ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ, ਵਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ kept on flirting with the Congress ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। But the Congress leadership was in two minds. Most of them felt closer to the Congress because of its agitational politics and so on. But there were some who realized ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈਂਡਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ 84 reserved seats, the Muslim League won 75. The Sikhs had 23 reserved seats. The Panthik parties, which Akaliyan ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, won I think 21 seats. ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। Now the problem is a government is formed with Khizr Tiwana, whose party has been reduced from 84 to only 14, all of them being claimed by the Muslim League. वो सारे landlord Muslim League के चले गए सन। But the Sikhs and the Congress then come to Khizr Tiwana and say we will support you to form a coalition government. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋalition ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 1924 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੁਇਟ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਖਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੰਬੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ them came to ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਕੁਝ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣਾ 24th January the direct action started in Punjab. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। On the 24th of February 1947, now ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਦਿਨ I was born in Lahore, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖ ਕਨਸਟੇਬਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕਿਲਡ ਹਿਮ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ। And on the 3rd of March, then the Sikh leadership and the Hindu leadership combine in Lahore and say we will never let the whole of Punjab be part of Pakistan. Pakistan ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। And on the 4th, the violence starts, and the violence starts in 4 cities, Lahore, Amritsar, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ balance, Multan ਵਿੱਚ about 150 to 200 Hindus were killed. And in Rawalpindi, Sikh ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। British record 3,800 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। My own understanding, and anywhere between 5 to 7,000 Sikhs, largely ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। So they were surrounded and killed in very large numbers. ਉਹ ਸਾਰੀ all those with people who survived, I have traced them over 11 years and taken their eyewitness accounts, their own suffering, and brought it in my book.
So, sir, that's the way the partition moves on. After March, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. Mountbatten comes, he speaks to all the leaders. The Sikhs say ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, we want that state. ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ the same principle should apply to Bengal, ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ. Hindu majority districts given to India, West Bengal, Muslim majority districts given to Pakistan with some dispute ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ had less than 1% Muslim majority ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ because Lord Wavell already in 1946, 7 February had prepared a demarcation plan. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ breakdown plan 27 December 1945 ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਾਂਗੇ. ਤੇ demarcation plan is 7 February 1946. ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਕਸੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਸੁਤਲਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਵਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ 99.9% what the Muslim League, what Wavell had laid down as the border between India and Pakistan. Mountbatten comes, talks to the leaders, and he finds the Congress wants a united India, the Muslim League wants a divided India, the Sikhs don't want to live in Pakistan. And so the 3 June plan, ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਹ 2 ਬਲਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ. Hindu majority districts, Muslim majority district Bengal, Hindu Sikh majority districts, Muslim districts Punjab. And ਦੋਨੋਂ blocks ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ partition ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇ these provinces will be partitioned. India will be partitioned because the Muslims want it. These depending on the fact is that the Sikhs and Hindus voted for the partition of Punjab. The Hindus of Bengal voted for the partition of Bengal. The Muslims voted for the whole of Bengal and whole of Punjab being given to Pakistan. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ the Punjab governor Sir Evan Jenkins was writing every fortnight ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੂਪਸ ਦਿਓ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਬਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ said ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, Second World War had ended, everybody wanted to leave. They had only about 7,000 troops. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, I would not like to go over it again. I think you know it and I know it. I would say ਕਿ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਟੋਟਲ. ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ at partition 1 million ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 80% fatalities, deaths were in Punjab. And then you can say Musliman ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, Hindu ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, Sikh ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ. It seems there were more Muslims killed in East Punjab in the princely states than Hindus and Sikhs in West Punjab. But some people would not agree with me and they are welcome because I've quoted the sources which suggest that. Bengal is ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ because March 46 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ he went around talking peace. And so Bengal didn't go through the bloodbath which the Punjab did. I think I've given you the whole background now. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, I am at your service, sir. Thank you so much.